ngày nắng cứ nhóm ban scroll Pinterest hay nhóm khơi poster mới ní cứ việc của chào bóng khang mình đến chẳng ngày ní cứ dương mà riêng pi là biết phơi poster mới ní chỉ mỗi cái ní hay nhóm nông phép pi technique đại nhóm phở nó pe đại nhóm phơi poster hay nông thua mà chúng nó đại nhóm pra nó không cả phơi poster chẳng chừng cho từ căn video nào kia chỉ từ bóng cứ dương bạc ca tiếng càng nghe dương mùi máu hay nhóm do tầm home pi pon 4 con nằng pi pon 4 pixel hay nhóm phơi video artboard resolution cứ nhóm đã chất spi hay dương cho create máu chẳng cứ dương từ tua ban tiếng càng nghe mùi ấy hay không năng cứ khi dương phơi sai mấy cái ban này ao tại vì trùng buổi nhóm phơi không ní cứ nhóm phơi trùng mà to mà tiết cứ dương nằng cho từ căn poster đại dương nằng phơi 8 dương copy về máu cho một căn Photoshop dương với dương pass về máu chẳng cái này ní để sai tại nhóm phơi video artboard cứ nhóm acting vì trên một khéo bán xem em nhóm cứ nhóm cho chất phơi pi background mà muốn chẳng dương cho một căn hàng không này máu dương bạc ca solid color muốn nhóm cho chất phơi solid color làm bay phơi chia background á chẳng dương tiên cho một con artboard dương máu hay dương copy po chẳng nhóm cho chất phơi pi là ngất màu phứ ao ta background và nhóm cứ nhóm phơi pi là ngất màu phứ chẳng nhóm pick po dương ngất pocket nó máu hay dương cho lại chốt làm bay lubricate vía dương double click là vía máu dương copy po dương phứ pocket đòn chẳng cái này ní cứ nhóm nằng mask vía invert vía máu control và sau ái xem nhập invert hay dương check b làm bay vô brush dương break brush dương tít máu hay dương nằng đã po nằng màu vinh chẳng cái này ní cứ nhóm nằng độ flow khác nhưng mà trong vía phứ p thế hay dương cu dương máu cái này ní cứ dương phơi chỉ cái đây điện bán bàn tay nhóm cho chất phơi chạy chiếng là sao tại vì từ tam mà vậy để nhóm trong ban chiếng á chẳng những đã ở phơi từ ninh tích gì chẳng tới và pan đi màu từ lóp nhóm mũi tiết cứ nhóm nằng đã ở cái này phơi nó vì miền po mũi phơi trăng chỉ nằng tí tiết ủa họ nhóm nằng copy vì mũi tiết nhóm nằng từ lại ở vì phơi khang tí máu hay nhóm nằng lục mask để dương man phơi hai cháo invert vì máu chẳng cái này ní cứ nhóm nằng đã ở vì phơi mình tích tiết nơi khang lơ ní ok hay nằng kiên ní mũi tiết tới chẳng ní cứ chia background và dương hay không nằng cứ dương ai cài vì tam khỏi tiết ban thế chẳng dương nằng group vì máu lại ní cứ nhóm nằng pra plugin đại nhóm thọ phép khi dương nằng cứ meta workflow làm bay rename múa và trong đơn thản nằng cứ chia plugin này kế cho từ mới video cha và nhóm cứ nhóm pop how vậy cái này ní cứ nhóm nằng do rename layer hay nhóm do bịa thà bg ní máu xem nằng background chẳng vì nằng rename múa group với nhau mày và to mà tiết cứ dương nằng phơi cách cầu ní chẳng nằng cứ dương nằng phơi nằng trong atlas hay nhóm nằng lấy copy poster dương một nằng máu cho một con nằng hay nhóm đã về bập bắn bỏ nằng làm bay ao dương đăng thà về smart cái này để xa tài tầm hôm con ní cứ nhóm bạc pi pon buôn cái này và to mà thiết cứ nhóm lock về cháu control lấy pi hay nhóm do curvature thua làm bay do mà vừa nắng chân dương thưa pi lứa cho mà khom chứ để xa tài anh ấy cứ viên lứa chân dương thưa chân máu làm bay ai khang lứa ní viên lứa hay đập bay dương port máu viên khang khom chân tính này cái này ní cứ nhóm cho chất pin viên nơi cái này na đài chia trong này cái này cao nữa á chẳng nhầm pin lại nâng mùi máu khi việc cao ấy chẳng lại cái gì trong này cái lạnh cao tiết cứ nhom nâng đạ về từ nâng mùi tiết hay cái lại cái gì trong mùa đáy nhầm đạ lại nâng mùi đáy chẳng lại ní cái việc băng ấy làm bây giờ mà việc băng cứ dương bật ở phía sau sân máu hay cái lại ní cứ trong mùi tiết dừng pin nâng mùi tiết chẳng ní đăng đã bẻ đâu này chẳng dừng cho cái lại nâng hai máu hay dừng pin trong cái này mùi tiết nhom pin cái lại trong từ này mùi tiết hay cao máu về hiện cao từ này chẳng khi dương ai mơ ta mà curvature đại vì ban đạ màu đó dương còn là thưa ở vì sử dụng tới ban này mày toàn đôi buổi dương cài về ban thế ai nhầm pin trong khối miệt chẳng là bây giờ dương hai dương ai chụp escape các bạn dương ai chụp từ lơ mua thua các bạn này còn toàn mình thích cái dương đạ stroke cái vía ai nhầm đạ po xó nhầm break side vía mình tích máu ok ban này chó hai dương đừng chạm đam sợi vía ở vía hiện sử dụng nâng ở vậy để kia ban thưa dương chụp từ này máu đạ hiện cao ban này máu chẳng cái này nó cứ khi dương khơi tha pocket vì miền thông ai màu tu chẳng tới nó cứ nhom nông phép thì sa pì đầm bay trong ca thưa chẳng cái này ní cứ dương thua ở việt đôi trung tre kia sần sẽ điền cái này ní cứ việt sủi chẳng đầm bay việt sủi cứ dương còn là double click từ lơ việt tới ở việt tranh dương sủi chắc chăm dương sẽ tam khỏi anh ấy dương sẽ anh đi sân máu ở việt khơi ở dương mưa tới khơi bay đô nghiền xa đá chẳng cái này nó cứ nhom nông đặt kẹp vía múl kẹp bên corner nó đặt múl ở máu ok dương ban và ban này hái miền bị thi xa môi tiết đại dương ai vừa việc smooth trên năng bán chẳng lại những cái dương tin vì tranh mà khéo đầm bề dương ai mơ hoặc kê bán chẳng lại những cứ bé đông và dương hiện cay cái này ni mình tích dương ai per smooth thua dương châu mà căn cái này ni máu dương vô bị tha smooth thua
ហើយយើងអាចគូសឲ្យវាកោងទៅតាមកែមនឹងមកវា smooth ជាងមុននេះចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាមកហើយអានេះដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុណ្ណឹងមកវាមើលទៅ smooth ជាងមុនហើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានអា point នេះច្រើនពេកចឹងទៅយើងពិបាកធ្វើតាមក្រោយទៀតកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយវាគ្រាន់មើលហើយចឹងរបៀបដែលយើងអាចបរិចបរួមទំហំstroke របស់យើងនឹងបានគឺមានវិធីសាស្ត្រពីរចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គឺគ្នាយើងអាចយក tool មួយនេះមានឈ្មោះថា whip tool ឬក៏ shift W មកហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងឃើញកន្លែងណាធំយើងចុចលើ point វាមកទាញវាស៊ីវាធំហើយចឹងកន្លែងណាដែលយើងចង់ឲ្យវាទូចយើងអាចចុចលើវាហើយព្រមឲ្យវាទូចមកកន្លែងនេះចឹងយើងព្រមវាទូចវិញមកហើយចុងក្រោយនេះយើងអាចព្រមវាទូចចឹងមកនេះគឺជារបៀបទី1ដែលយើងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែគ្នាយើងឃើញថាផុសគេគឺគេមានជាលក្ខណៈ gradient អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងបានទាំងទំហំឲ្យវាទូចធំជាមួយនឹង gradient ក្នុងពេលតែមួយយកមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ control set មកវិញទាំងអស់បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការចូលទៅកាន់ rectangle ចុចជាប់មកយើងយក ellipse tool គូរវងមួយមកយើងត្រូវការ fill យើងអត់ត្រូវការ stroke ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគូរធំទេមកគ្នាយើងស្រួលមើលហើយខ្ញុំ duplicate វា3ដងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យហើយសិនហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាហេតុអីបានយើងត្រូវ duplicate 3ដងបាន3ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹង pick color ចុចអក្សរ I មក pick color នេះមួយអាទី2គឺខ្ញុំចុច pick color នេះមួយទៀតហើយទី3គឺយើងនឹង pick color ដូចគ្នាហេតុផលគឺដោយសារតែ gradient គេមកអញ្ចឹងហើយពណ៌លឿងហើយទៅពណ៌អញ្ចឹងវិញបន្តមកទៀតគឺយើង select អា3ហ្នឹងមកយើងយក tool មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា blend ឬគឺចុច W មកចុច1 2 3អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ gradient នេះចូលមកក្នុងនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងគឺយើង select ទាំងពីរហ្នឹងមកយើងចូលទៅកាន់ option យើងយកពាក្យថា blend ហើយ replace spline ពាក្យហ្នឹងបើអានតិចចុចមកអញ្ចឹងវងមូលដែលយើងបានធ្វើមិនហ្នឹងគឺវានឹងចូលមកក្នុងនេះហើយហេតុផលដែលយើងធ្វើ3គឺដោយសារតែទី1គឺ gradient ហ្នឹងវា3ពណ៌ទី2វាមាន point វាអញ្ចឹងគ្នាយើងឃើញហ្នឹងអានេះមួយ point ព្រោះយើងចង់ឲ្យទៅនេះធំបន្ទាប់មកវាទូចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានមួយ point ទៀតដើម្បីកាត់វាឲ្យវាទូចទេគឺយើងអត់អាចឲ្យវាធំឲ្យទូចទេទោះបីតែយើងព្រមអានេះគឺវានឹងអត់អាចរបៀបថាវាមកដល់នេះហើយបានវាទូចហើយបានវាទូចទៅថែមទៀតទេអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវការ3 point ដើម្បីនៅពេលដែលយើងបរិចអានេះទៅវាធំអញ្ចឹងក្នុងនោះនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយគឺយើងអាចបរិចព្រមអញ្ចឹងបានណាយើងចុច shift ហើយយើងចុច alt ផងយើងព្រមអញ្ចឹងមកឃើញអត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាធំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបរិចវាធំបើមានតែ2 point គឺវាអត់ចេញដូចតែគេធ្វើនឹងទេអញ្ចឹងយើងចុចនៅនេះមួយទៀតអានេះយើងព្រមដែរចាឥឡូវហ្នឹងគឺគ្នាយើងឃើញថាវាធំហើយវាទូចល្មមហើយបានវាទៅទូចខ្លាំងបើ2 point គឺអត់ចេញអញ្ចឹងទេចានេះគឺយើងនឹងដាក់ឲ្យវាទូចជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងវារៀងត្រូវដែរហើយទំហំប៉ុណ្ណឹងអានេះគឺយើងអាចឲ្យវាទូចទៀតឥឡូវនេះគឺគ្នាយើងឃើញថាវាឃើញរៀងកលាក់ចេះដោយសារតែវាជាវងហើយចំនួនអាហ្នឹងហៅ step វាអត់តន់គ្រប់អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាហ្នឹងមកទាំង3ហ្នឹងមកហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះដោយសារតែយើងប្រើវាគឺយើងអាចចុចនៅលើនឹងបានយើងយក specific step ហើយយើងតម្លើងលេខហ្នឹងឲ្យច្រើនមកខ្ញុំដាក់500ទៅអញ្ចឹងគ្នាយើងឃើញថាវា smooth ហើយអញ្ចឹងកុំដាក់ច្រើនពេកចាត់កាំងកុំព្យូទ័របានហើយគឺគ្នាយើងអាចសេរីវាបានដូចគ្នាយើងឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងគេកោងយ៉ាងធំប៉ុន្តែយើងកោងទូចអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ curvature tool តម្លៃមិញមកយើងចុចលើវាមកហើយយើងអាចទាញវាបាននេះតែខ្ញុំអត់ចង់សេរីនៅក្នុងនឹងច្រើនពេកទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអាចសេរីវាបានម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងតម្លាក់ចូល Photoshop ដើម្បីយើងមើលថាវាត្រូវអត់អញ្ចឹងណាហើយក្នុងនោះក៏យើងអាចកែពណ៌បានដែរហើយគ្នាយើងឃើញថាយើងបានទាំង gradient យើងបានទាំងឲ្យវាធំទូចក្នុងពេលតែមួយហើយយើងឃើញអា line នេះទៀតនេះវាស្រួលកាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាកម្ៅដែរចោះកុំឲ្យវាភ្លឺពេកដាក់ឲ្យពណ៌លឿងជាងនឹងតិចបន្ទាប់ពីបានហើយគឺយើងនឹងទាញវាចូលទៅកាន់ Photoshop យើងវិញនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលមកយើងឃើញថាវារៀងខុសទំហំដែលយើងចង់បានឬក៏ខុសអ្វីដែលយើងចង់បានយើងអាចកែវាបានបន្ថែមដែលយើងគ្រាន់តែ double click លើវាមកអញ្ចឹងវានឹងធាក់យើងចូលក្នុង Illustrator វិញហើយយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រកែវាថែមទៅយើងប្រើ curvature tool នឹងដដែលមកកោងអានេះបន្តិចទាញអានេះដល់ឆ្ងាយតិចមកហើយយើងចុច Ctrl F ដើម្បី save វាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺវានឹង update ថែមដែរអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងបាន shape ដែលយើងចង់បានហើយខ្ញុំបានទៅកែពណ៌វាបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងស្តៀងទៅនឹង reference របស់យើងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់ effect ចូលទៅលើវាសិនដោយសារតែឥឡូវនេះគឺវា flat អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវា flat ទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានទម្រង់អីបន្តិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកស្ដាំលើវា
ចូលទៅ blending option មកក្នុងហ្នឹងគ្នាយើងអាចធ្វើតាមវិធីសាណាក៏បានដែរយើងប្រើ inner shadow ក៏បានហើយយើងអាចបរិចអានេះចេះមកហើយខ្ញុំបរិចសាយមកអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើតាម bevel ខាងក្រោមនេះគឺគ្នាយើងឃើញថាមាន shadow មួយហើយកន្លែងនេះគឺមានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺយើងនឹងដាក់ shadow វាសិនហើយខ្ញុំបានបិទអា bevel ខ្ញុំចោលហើយយើងចូលមកកាន់ខាងក្រោមនេះមកយើងយក exposure ខ្ញុំនឹង clipping mask វាចូលចុច Alt ឲ្យជាប់មកហើយយើង clipping mask វាចូលអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះគឺកន្លែង exposure នេះគឺខ្ញុំបន្ថយវាមកល្មមបានហើយខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែង normal នេះគឺខ្ញុំនឹងដូរដាក់ luminous ឬក៏យើងអាចប្រើ multiply ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ multiply ចុះហើយខ្ញុំ invert វា control ស I ហើយកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងគូហ្មងវានឹង clip ចូលតែលើដែរអញ្ចឹងយើងយក pen tool មកហើយយើង zoom in តិចមក click កន្លែងនេះមកតិចនេះកន្លែងនេះគឺយើងចង់ mask អាលើកុំឲ្យវាជាប់យើងបង្កើត selection ដើម្បីកុំឲ្យអាកោងខាងលើនោះវាជាប់ដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើត selection អញ្ចឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នេះទៅ OK ហើយ control enter ដើម្បីបង្កើត select ហើយយើងយក brush មកយើង brush វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺល្មមទៅបានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានអាហ្នឹងគេហៅ ambient inclusion ណារបៀបថារបស់ពីរនៅគៀកគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យមាន shadow ចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំ duplicate វាមកខ្ញុំលុបអាចាស់ចោលហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតអាថ្មីមួយទៀតឲ្យវាខ្ញុំនឹងដក flow បន្តិចមកហើយខ្ញុំ paint ទៅលើវាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាមើលទៅរៀងជារៀងស្អាតអញ្ចឹងគ្នាយើងឃើញវាមានបញ្ហាកន្លែងនេះបន្តិចអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយក brush ទៀតមកយើងចុច X ដើម្បី invert នេះទៅជាខ្មៅដើម្បីលុបអញ្ចឹងយើងចុចតែលើហ្នឹងទៅហើយយើងលុបវាមកកន្លែងនេះយើងលុបវាខ្លាំងតិចក៏បានដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្្នេះបើមិនសិនជាវាខ្លាំងពេកក៏យើងអាចបន្ថយទៅលើ exposure នេះបានយើងអាចបន្ថយវាបន្តិចទៅអូខេចាក្រុមអាកន្លែងដិតខ្លាំងនេះមិនបាច់បន្ថយទេឲ្យវាដិតខ្លាំងយ៉ាងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើដដែលទៅកន្លែងនេះចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាមានខ្លាំងទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាដាក់តាន់តិចទៅបានហើយប៉ុណ្នេះហើយចឹង shadow យើងគឺហើយអីចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនឹងឃើញថាមានពីលើហើយនិងពីក្រោមហើយពីលើមកពីក្រោមហើយខ្ញុំនឹងបើកអានេះឡើងវិញបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ adjust ទៅលើbevel ខ្ញុំឡើងវិញចឹងនេះគឺជា setting ដែលខ្ញុំបាន adjust វាឲ្យវាភ្លឺជាងមុននឹងបន្តិចចឹងខ្ញុំចុច OK មកបន្តមកទៀតគឺយើងឃើញមាន highlight នៅទីនេះមួយនៅទីនេះហើយនៅទីនេះអញ្ចឹងរបៀបធ្វើ highlight ហ្នឹងគឺគ្នាយើងគ្រាន់តែយក ellipse tool មកយើងគូវារៀងស្ប៉ែតចឹងមកហើយខ្ញុំនឹងយកវាពណ៌រៀងប្រផេះបន្តិចប៉ុណ្នេះកន្លែងនេះគឺយើងចាំ bridge រួមតាមក្រោយក៏បានដែរហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យអាកន្លែងនេះវារៀងស្រួចដោយសារតែឥឡូវនេះគឺគ្នាយើងឃើញថាវារៀងមូលអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង pen tool នេះមកចុចជាប់យក curvature យើង double click ទៅលើអាចុងវានឹងមកអញ្ចឹងទៅវាស្រួចហើយអូខេហើយខ្ញុំនឹង convert វាទៅ smart object បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការដាក់វានៅកន្លែងដែលចង់ឲ្យវាមាន highlight ហ្នឹងខ្ញុំដាក់វានៅទីនេះមកហើយយើងចុចនៅខាងលើនេះយើងយក warp យើងយក arc អាលើគេហ្នឹងមកហើយយើងទាញវាឲ្យកោងទៅតាមអាcurvature នេះណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចឹងសិនមកហើយយើង control T ម្ដងទៀតយើងយកអានឹងដែលយើងយក arc នឹងដែលមកប៉ុណ្នេះអូខេយើងអាចសេរីអានេះបន្តិចអូខេសិនមកអូខេយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងត្រូវការដូរកន្លែងនេះទៅ linear.add ដើម្បីវាទៅជា blue យើងចូលមកកាន់ filter យក blur យើងយក Gaussian blur នេះគឺយើងបានអាដូចនេះដែរហើយចឹង Gaussian blur យើងគឺយើងអាចតម្លើងបន្តិចទៀតក៏បានដែរប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយក្នុងនោះបើសិនជាវាអត់សូវភ្លឺខ្លាំងគ្នាយើងអាច double click ទៅលើវា double click លើអានេះទៀតមកយើងអាចតម្លើងពណ៌វាទៅរៀងសជាងមុនបន្តិចចុច OK ចុច save មកយើងឃើញរៀងភ្លឺជាងមុនឬក៏យើងអាច duplicate វាក៏បានដែរបើយើងចង់ឲ្យវាភ្លឺខ្លាំងតែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយវាឃើញតិចតិចទៅបានហើយយើងគ្រាន់តែចុច Alt ឲ្យជាប់មក copy វាមកនេះមួយទៀតដោយសារតែវា apply ជាមួយនឹង Gaussian blur ចំនួនដូចគ្នាពីយើង copy ចាស់អញ្ចឹងទៅវា blur ខ្លាំងដោយសារវាទូជាងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថយវាវិញមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលអានេះដូចគ្នានេះវាអញ្ចេះហើយខ្ញុំនឹង copy មួយទៀតណា click នេះមួយទៀតនេះអញ្ចឹងយើង control T ទៀតមកកន្លែងនេះដល់ពេលដែលយើងអត់ចង់ឲ្យវាកោងខ្លាំងយើងអាចចុច shift ហើយទាញវាទៅលើអញ្ចឹងក៏បានដែរ
អូខេយើងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងមើលអាកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរហើយដោយសារតានេះយើងធំខ្ញុំអាចបរិចចេះមកយើងអាចបរិចវាធំចឹងសិនហើយយើង control T វាយកអាក់នេះមកហើយយើងរៀងរួមវាចូលមកវិញចឹងយើងនឹងបានអានេះមកហើយហើយឥឡូវនេះគឺ Gaussian blur យើងគឺតិចវិញហើយយើងទៅឡើង Gaussian blur ឡើងវិញអូខេប៉ណ្នេះចុះខ្ញុំអាចនឹងឲ្យវារៀងវែងជាងនឹងបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចសេរីវាបន្ថែមទៀតបានខ្ញុំអាចសាកដាក់inner shadow បន្ថែមវាឃើញស្អាតជាងមុនដែរអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តដាក់វាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅជាលក្ខណៈរៀង 3D អញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តបន្ថែមវាដែរអាចបន្ថែមវាបន្តិចចឹងមកហើយយើងបន្ថយពលឺវាទៅឃើញវារៀងចាំងភ្លឺជាងមុនអត់អញ្ចឹងនេះlàពេលដែលអត់នេះនៅពេលដែលមាននៅពេលដែលយើងដាក់ inner shadow ហ្នឹងទៅគឺវារៀងស្អាតដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា setting របស់ខ្ញុំអត់ចូលទៅ detail ទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូធ្វើអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា setting ចូលទៅមើលបាននៅពេលដែលយើងធ្វើវាហើយយើងគួរតែគ្រប់វាមួយទៅអញ្ចឹងយើងគ្រប់វាហើយយើងចូលមកកាន់ meta workflow យើងវិញមកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីដែលខ្ញុំចង់ដាក់ទេអត់មានឈ្មោះហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបន្ថែមមួយទៀតខ្ញុំដាក់ពាក្យថា design ក្នុងនេះហើយខ្ញុំ add វាមកអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង apply mode នេះគឺយើងមានពាក្យ design ហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកគ្រប់យើងវានឹងដូរឈ្មោះដែរអូខេយើងនឹងទៅរក product យកមកដាក់ហើយដោយសារតែគេល្បីរឿង iPhone គឺយើងនឹងដាក់ iPhone យើងអត់ដាក់អា product នោះនេះទេព្រោះខ្ញុំខ្ជិលទៅយក product ច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ iPhone ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង apply ពាក្យថា product ចូលនៅក្នុង group ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំ mask group របស់ខ្ញុំនឹងមកចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្ថយ opacity វាដើម្បីខ្ញុំឃើញអា shape ខាងក្រោយនេះចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យproduct របស់យើងវានៅពីក្រោមអាកោងមួយនេះចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយក pen tool មកយើងអាចចុចនៅលើនេះមករៀង zoom ចិត្តតិចទៅហើយយើងគូសទៅតាមទម្រង់ដែលយើងចង់កាត់នឹងមកហើយយើងអាចចុះក្រោមចេះមកយើងដាក់វាឲ្យធំចេះមកព្រោះគីឡូយើងចង់ឲ្យ product យើងវាលៀនចុះមកក្រោមនេះអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតយើង control enter មកហើយយើងប្រើ opacity យើងវិញហើយយើងលុបវាចុចអានេះទៅពណ៌ខ្មៅតម្លើង flow នេះអស់មកព្រិចអានេះលុបវាចេះមក head pole ដែលខ្ញុំធ្វើវានៅក្នុង group ដោយសារតែទី1គឺយើងអត់ចង់ mask វាម្ដងមួយទី2យើងធ្វើនៅក្នុង group ទៅអ្វីដែលយើង move នៅក្នុង group ហ្នឹងគឺវានឹងដាច់ដដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលើសកន្លែងដែលយើងចង់កន្លែងដែលយើងបាន mask វាហ្នឹងគឺវានឹងចេញចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាស្រួលជាងនៅពេលដែលយើងចង់បន្ថែម product គ្រាន់តែយើងបន្ថែមចូលក្នុង group មកគឺវានឹង mask ទៅតាមអ្វីដែលយើងបាន mask ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើជា group វាលឿនជាងតែឥឡូវនេះគឺវាបាត់លក្ខណៈបេះដូងយើងអូខេដោយសារ product យើងធំពេកអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ product រៀងទូចតិចមកខ្ញុំចង់យកអាពតទៅគួយធ្វើ main ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបរិចអានេះបន្តិចវិញហើយអានេះមកល្មមទៅខ្ញុំមកនេះគឺមិន focus លើ product ហ្នឹងទេដោយសារតែ product នេះវាជារបស់ធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើបានដែរគ្រាន់តែ mask អីហ្នឹងអីដែលខ្ញុំ focus ទៅលើ design អញ្ចឹងproduct នេះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យតែមើលយល់ថាអូខេក្នុងហ្នឹងមាន product ហើយខ្ញុំបានប្រាប់តិចនិចអ្នកនរគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរបៀបក្នុងការកាត់ mask ហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការ shadow ដាក់ទៅលើទូរស័ព្ទខាងក្រោយនេះដោយសារតែអានេះវានៅបាំងពីមុខអញ្ចឹងវាត្រូវមាន shadow ខ្ញុំ copy នេះមក clip វាមកដោយសារតែអានេះវានៅខាងក្រោមនេះទេយើងមិនបាច់លុបវាក៏បានដែរយើង add បន្ថែមហ្មងទៅចុចទៅពណ៌សដាក់ mask នេះចេះមកឲ្យយើងថើតិចមកហើយវាបាំងជាមួយនឹងអានេះដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ shadow មិនចេះបន្តិចទៀតមកអញ្ចឹង shadow យើងធ្វើប៉ុណ្ណេះទៅបានហើយ before and after អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ shadow ទៅលើអាពណ៌ក្រួយនេះដែរចុច alt ឲ្យជាប់ copy ទាញទៅលើ clipping mask វាចូលមកចាឥឡូវនេះគឺវាមានស្រាប់ហើយគឺខ្ញុំខ្ជិលលុបវាច្រើនដងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលុប mask ហ្នឹងបន្តិចទៅហើយ add នៅមុខនេះបន្តិចមកបានហើយអូខេកន្លែងនេះគឺកុំឲ្យវាអាងឹតពេកជាពិសេសគឺកុំឲ្យវាបាំងអា logo នេះខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះមើលទៅរៀងស្អាតដែរហើយខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យ product ខ្ញុំរៀងចាំងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ inner shadow ដដែលហើយ setting ដដែលអញ្ចឹងមកវាឃើញ product ខ្ញុំរៀងចាំងកន្លែងនេះបន្តិចគេអត់ដោយសារតែពលឺយើងក៏យើងបានដាក់ពីខាងគៀននេះដែរដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺយើងឲ្យវាភ្លឺពីខាងក្នុង copy មកហើយអា ambient light នេះគឺបានមកពីអានេះគឺបានមកពីអានេះជា head point ដែលខ្ញុំថែមពលឺវាបន្តមកទៀតបើយើងចង់ detail ខ្លាំងគឺយើងអាចគូឲ្យវាមាន shadow នៅនេះទៀតទៅដើម្បីឲ្យកន្លែងនេះកុំឲ្យ flat ពេកអញ្ចឹងយើងមកអា Chrome យើងវិញមក
ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ flow វាមកល្មមបានហើយហាត់វាបន្តិចៗមកដើម្បីឲ្យយើងឃើញ product យើងរៀងច្បាស់ជាងមុនបន្តិចណាព្រោះសារឥឡូវនេះវារៀង blend ចូលគ្នាពេកបានប៉ុណ្នេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ការធ្វើអានេះមុនចាហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ Atlas យើងវិញខ្ញុំទាញអានេះចេញមកហើយខ្ញុំយក rectangle គូវារៀងផ្ដេកចឹងមកខ្ញុំដាក់ fill ឲ្យវាចឹងអា fill នេះយើងយកពណ៌អីក៏បានដែរយើងចាំកែតាមក្រោយទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការវងមូលចុចឲ្យជាប់យក ellipse tool មកខ្ញុំត្រូវការគូសមួយនៅចំកន្លែងនេះយើងចុច shift ហើយចុច alt ឲ្យជាប់មកណាដូរពណ៌ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងស្រួលមើលហើយយើង duplicate វាមកខាងនេះមកនេះមកខាងក្រោមនេះមួយទៀតចានេះប្រើភ្នែកទៅយើងអត់មានអីកំណត់វាទេយើងដាក់វាបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចេញទម្រង់ជាកោងចែអូខេយើងប្រើអា tool នេះដដែលដើម្បី select វាចុច2ចឹងមកវាញឹកពេកយើង double click លើវាយើងយក step នេះមកយើងអាចបន្ថយវាត្រឹម5 4ដាក់4នេះបើវាធំពេកយើងដាក់5ទៅ preview វាមកអូខេប៉ុណ្នេះចុះខ្ញុំចុច OK ហើយយើងនឹង duplicate វាមកដាក់ខាងនេះហើយចឹងអាពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង convert វាទៅខ្ញុំនឹង expand វា boom select ទាំងអស់នេះមកយើងចូលមកកាន់ Pathfinder ហើយយើងយកអាក្រោមនេះ divide ឬក៏យើងអាចយកអានេះដើម្បីកាត់វាអូខេយើងឃើញថាផុសគេវារៀងកោងចឹងដើម្បីឲ្យកោងដែរយើងយកអានេះមកយក tool នេះមកឬក៏យើងចុច A ក៏បានដែរហើយយើងទាញវាកោងមកកោងហើយដោយសារតែមិញយើង select វាទាំងអស់ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញមួយទៅវាទាញទាំងអស់ហើយតែបើយើងចង់អានេះវា move បន្ថែមទៀតយើងអាច select តែអានេះមកហើយយើងដាក់វា move ខ្លាំងមកហើយខាងនេះយើងធ្វើចឹងដូចគ្នាមក zoom in តិចមកចឹងគឺយើងនឹងបាន move ចឹងមកហើយហើយអក្សរនេះចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយទៅខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ gradient អីញ៉ៃច្រើនទេខ្ញុំចាំតែធ្វើ inner shadow នៅក្នុងនោះfont មួយរៀងស្អាតមកគ្មានអីស្អាតជាងកន្ទុំរុយទេយើងរើសពណ៌ដូចគេមកចុច I ពណ៌នេះមកហើយ duplicate មកអានេះយើងដាក់អក្សរខ្មែរ1លានដើម្បីឲ្យវាឡើងលើយើងយក character ហើយយើងយកនេះវារៀង slate តិចខ្ញុំដាក់វារៀងចាស់នេះមកអូខេវារៀងកន្ត្រាហើយអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងទាញវាចូលទៅកាន់ Photoshop យើងវិញមិញនេះគឺយើងធ្វើក្នុង Photoshop ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែធ្វើក្នុង Atlas លឿនជាងស្រួលជាងហើយលឿនជាងទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺយើង group ហើយ product យើងមាន design ហើយអានេះគឺរបស់ទុយបន្ថែមអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេមាន drop shadow បន្តិចអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ blending option មកយើងយក drop shadow ហើយយើងទាញវាបន្តិចអញ្ចឹងអា drop shadow នេះដោយសារតែវានៅក្នុងកន្លែងតែមួយអញ្ចឹងឃើញគ្នាយើងនៅពេលដែលខ្ញុំដូរ drop shadow ទៅគឺវាដូរអានោះដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលកុំឲ្យ affect ទៅលើអាហ្នឹងគឺយើងទាញ duplicate អានេះមកវា work ដូចតែ drop shadow ទេយើងចូលទៅកាន់ blending mode ទៀតយក overlay ហើយយើងជ្រើសរើសពណ៌ហ្នឹងមកវាភ្លឺតិចអញ្ចឹងអានេះគឺដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយយើង link វាទៅកុំឲ្យវារត់ចេញពីគ្នាអូខេ link layer បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់inner shadow ឲ្យលើចូល blending option ដែរ inner shadow អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាទូចបានហើយ direction ឲ្យវាមកពីលើមកអូខេប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំអាចដាក់ inner glow បន្ថែមក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ឲ្យវាមើលទៅ 3D ប៉ុណ្នេះបានហើយនេះអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងគឺ price អូខេយើងត្រូវការទៅ logo នេះមួយអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Google យើង search ពាក្យថា grab អានេះប្រកាសជា PNG ហីអូខេយើង copy មកទាញមកក្រោមដាក់នៅនេះអញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំអត់មាន copyright ទៅលើអានេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែយក poster ហ្នឹងយកមកបរៀនគ្នាយើងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហា convert វាទៅ smart object ហើយយើងចូលមកកាន់ blending option ទៀតមកយើងយក color overlay យើងដូរនេះទៅពណ៌សអញ្ចឹង logo នេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់វារៀងកលៀតនេះបន្តិចយើងអាចបើកអានេះមកដើម្បីមើលalignment យើងខ្ញុំចុច control H ដើម្បីបើកបិទguide របស់ខ្ញុំហើយអានេះពីរហ្នឹងវាជាប់គ្នាទេយើងទាញតែមួយមកពីរឯងខ្ញុំបិទវិញមក control H ដែរអញ្ចឹងយើងមកដល់អានេះម្ដងយើងធ្វើដូចគ្នាមកសម្រាប់អានេះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងចូលទៅកាន់ Atlas វិញមកយើង copy អានេះមកទាំងអស់ហ្នឹងមកបង្កើត rectangle មួយទៀតដាក់ពណ៌វា
ប៉ុណ្នេះទីវាទៅក្រោយខ្ញុំដូរពណ៌បានហើយគឺយើងនឹងដាក់វាចំកណ្ដាលបន្តិចបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងដៅចំកណ្ដាលនេះមួយមកហើយខ្ញុំនឹងទាញអាកណ្ដាលហ្នឹងទៅមុខប៉ុណ្នេះមកខិតក្រោយបន្តិចកុំឲ្យវាវែងពេកចឹងគ្នាយើងឃើញថាប៉ោះគេហ្នឹងវាស្រួចខាងមុខនេះវាឆុងអញ្ចឹងយើងអាចថែមមួយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាអានេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើស្រួលអត់ទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាធ្វើមិនស្រួលជាងហ្នឹងដែរទៅតាមហ្នឹងអូខេដាក់អានេះរៀងខិតទៅចំកណ្ដាលតិចមកហើយខ្ញុំដឹងតែវិធីសាស្ត្រនេះគឺខុសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រណាស្រួលជាងហ្នឹងទេសូតាមហ្នឹងខ្ញុំហាយកាខ្ញុំវិញមកខ្ញុំនឹងទាញវាទៅក្រោយហើយខ្ញុំនឹងឲ្យវាកោងតិចទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះវាមាន shadow ហើយនឹងចោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងយកវាទៅធ្វើនៅក្នុង Photoshop វិញអូខេខ្ញុំ start មួយ Photoshop ជាងអានេះគឺខ្ញុំនឹងដូរតម្លៃនេះសិនខ្ញុំយកអានេះទៅមួយសិនព្រោះដោយសារអានោះវាមាន drop shadow ទៀតខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើនៅក្នុង Atlas ទេអស់ហ្នឹងធ្វើនៅក្នុង Atlas បើគេចេះអាហ្នឹងអាចស្រួលជាងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវត្រឡប់ធ្វើក្នុង Atlas អញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងពិបាកជាងសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាពីរនេះគឺខ្ញុំអាចដាក់វានៅចំកណ្ដាលគ្នាអញ្ចឹងមក bright text តែមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ drop shadow ឲ្យវាបន្តិចអញ្ចឹងនេះជា setting drop shadow របស់ខ្ញុំហើយដាក់ inner shadow ដែរកុំឲ្យឃើញខ្លាំងពេកបន្ថយវាបន្តិចទៅឲ្យវាឃើញរបៀបជា 3D តែបន្តិចទៅបានហើយយើងចូលមកកាន់ blending option ទៀត color អញ្ចឹងខ្ញុំយក basic មកពីពណ៌នេះយើងនឹង pick ពណ៌គេចុចលើអាហ្នឹងមកpick ពណ៌ក្រោមមួយហើយនឹង pick ពណ៌លើមួយអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់វាប្រឈរខុសដាក់វាផ្ដេកអញ្ចឹងឲ្យវាខិតនេះតិចមកខ្ញុំនឹង break size វាបន្តិចអូខេវា fade ឲ្យឃើញ fade ស្អាតតិចណា inner shadow ដដែលដើម្បីឲ្យវាឃើញ 3D កន្លែងនេះហើយមានអីទៀតវាអស់ហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យវាឃើញស្រួយតិចហើយខ្ញុំតម្លើងវាតិចគ្នាយើងឃើញវាមានដូចមានកម្រាស់ចឹងណាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការធ្វើអាវងនេះអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំអាចយកវងមួយមកចុច shift ឲ្យជាប់ខ្ញុំចុច control select នៅលើវងហ្នឹងមកហើយយើងចុចទៅលើអាផ្ទាំងរបស់យើងហ្នឹងមកហើយយើង mask វាចឹងឥឡូវនេះគឺវាបាត់ទៅវិញវាចេញអានេះវិញយើង control អក្សរ I មក invert វាមកវិញហើយអត់ចំកណ្ដាលស្អាតទេចានេះគឺរបៀបដែលខ្ញុំកាត់ណាcontrol ដែល select លើអានេះ mask invert ហើយយើងបិទនេះចោលទៅចាហ្នឹងយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយអូខេខ្ញុំលុបអានេះចោលវិញខ្ញុំដាក់អាពីរនេះក្នុង មួយ group បន្តមកទៀតអានេះមួយ group ដែរឥឡូវនេះគឺយើងបានមួយអីអញ្ចឹងយើងនឹង copy វាមួយទៀតដើម្បីដាក់ឲ្យអានេះម្ដង control T ទាញវាមកខាងនេះអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់ដាក់វានៅខាងនេះវិញខុសពីគេខ្ញុំត្រូវការ flip អានេះតែមួយទៅបានហើយយើងយក flip horizontal នេះមកអញ្ចឹងវា flip មកខាងនេះវិញហើយខ្ញុំទាញអានេះមកចេះមកអាពីរហ្នឹងគឺយើងដាក់វាចំកណ្ដាលគ្នាអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំនឹងបរួមវាអញ្ចឹងសម្រាប់អាខ្សែពីរនោះគឺយើងមានខ្សែអញ្ចឹងយើងចូលអា group អានេះសិនមកយើងបង្កើត layer ហើយយើងគូខ្សែដែលប្រើប្រាស់ហ្មងគឺខ្ញុំនឹងយកពណ៌កម្ៅតិចមកហើយយើងដាក់វាទូចមកខ្ញុំតម្លើងអានេះវា smooth ខ្សែហ្នឹងវាទូចជាងនឹងតិចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគូវាអញ្ចឹងមកទូចជាងនឹងតិចទៀតប៉ានេះមកហើយអានេះមួយទៀតមកប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីមកធ្វើអាខាងនេះមួយទៀតគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ copy ដាក់វាមកខាងនេះយើង flip វាដដែលយើងមើលវាឲ្យចំទីតាំងវាចឹងមកហើយយើង control T ដាក់អញ្ចេះបានស្អាតប៉ុន្តែ it's okay អ្នកនរគ្នាយល់ concept ខ្ញុំចង់ធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងហ្មងទៅគ្រាន់តែឲ្យមានខ្សែមួយទៅបានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងនឹងយកហ្មងអញ្ចឹងយើងបង្កើតវងមូមួយមកយើងទាញវាទៅលើ apport ដោយសារតែអានេះផ្សេងមួយទៀតហើយដោយសារតែ Apple អញ្ចឹងយើងរក logo Apple មកមិនបាច់ខ្វល់ថាមាន background មិនមាន background ទេ place ទៅនឹងមក copy ឲ្យ paste វាអញ្ចឹងមកខ្ញុំ convert វា smart object ហើយបរួមវាបន្តមកខ្ញុំដាក់ថា logo ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ stroke ឲ្យវាយើងចូលមកកាន់ stroke មករើសពណ៌ឲ្យត្រូវពណ៌ឯងកម្ៅអានេះដោយសារតែវាភ្លឺដោយសារតែវាគេដាក់ inner glow ឲ្យវាអញ្ចឹងយើងដាក់ពណ៌នឹងប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺ group មកតង់ទៀតហើយយើងនឹងដាក់ stroke ថែមបន្តិចទៀតបន្តមកយើងដាក់ drop shadow
យើង drop shadow នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ size វា0ហើយកន្លែងនេះគឺយើងនឹងយក normal មកដូរពណ៌ទៅតាមអានេះមកអូខេហើយខ្ញុំអាច group វាមកតង់ទៀតយក inner glow យើងបានហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ឃើញស្អាតដោយសារតែ stroke របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ stroke នៅក្នុងនេះវិញមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្ញុំបង្កើត group មួយទៀតដើម្បីដាក់ stroke ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ group មួយទៀតដើម្បីបង្កើត shadow អាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូឲ្យដែរចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើអាហ្នឹងទៅមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំអាចទាញអានេះខិតក្រោយជាតិចមកក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចបន្ថែម stroke បន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវា smooth transition កន្លែងនេះបានហើយអញ្ចឹងយើងមកដល់ខាងលើបំផុតនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ inner glow ឲ្យដូចគេស៊ីដូចគេនេះឬក៏យើងអាចប្រើ inner shadow ដែរក៏បានដែរយើងទៅឡើង opacity យើងទៅឡើង resistance បន្ថយនេះតិចមកវាឃើញប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអាច control អក្សរ T មកយើងយកអានឹងដឹងអានថាម៉េច skid ដោយសារតែ drop shadow ខ្ញុំគឺវាបែរមកបានតែខាងនេះអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំត្រូវទៅទាញវាចេះមកអូខេប៉ុណ្ណឹងទៅគ្នាយើងមើលយល់ concept អីខ្ញុំចង់ធ្វើហើយចឹងឥឡូវនេះវាឃើញផ្ដេកអញ្ចឹងណាហើយយើង rename វាសិនមក logo យើងអាច copy វាមួយ control អក្សរ J ហើយខ្ញុំនឹង convert វាទៅ smart object អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់ទីវាគឺខ្ញុំអាច flip វាបានហើយនេះអញ្ចឹងគ្នាយើងឃើញថា logo យើងឃើញបច្រាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដូរវាយើងគ្រាន់តែដូរ logo មួយទៀតមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរក logo មួយទៀតយើងដាក់ logo grab ហ្មងទៅ copy logo grab មកហើយយើង place វានៅក្នុងហ្នឹងទៅយើង clip វាមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែ flip អា logo ហ្នឹងវិញមកអញ្ចឹងនៅពេលទៅដល់ក្នុងនោះគឺវានឹង flip មកត្រូវវិញហើយវងមូរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដាក់ពណ៌ដូច grab អញ្ចឹងមកយើងលុប logo Apple ចោលអូខេបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងអាចលុប inner shadow ចោលសិនព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់វាឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺវានឹងខុសហើយអញ្ចឹងគឺយើងបានត្រូវហើយនេះហើយយើងនឹងដាក់ inner shadow មកវិញមកឃើញវាត្រូវហើយអញ្ចឹងអានេះគឺរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងប្រហែលយើងអាចធ្វើវានៅក្នុង Atlas បានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលទៅ Atlas ច្រើនដងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងនេះហ្មងទៅបន្តមកទៀតយើងមកដល់អក្សរវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើអក្សរហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានប្រាប់គ្នាយើងហើយដែរណាទៅមើលក្នុង TikTok ខ្ញុំទៅដឹងតែមានហើយយើងចូលមកកន្លែង warp នេះមកយើង warp វាមកល្មមមកបានហើយប៉ុណ្នេះមកយើងទៅរក appearance យើងដាក់នៅកន្លែងនេះមក appearance នឹងបោតឃើញនៅក្នុង window នេះពី appearance នឹងមកហើយខ្ញុំត្រូវការអានេះមួយយើងដាក់ពណ៌សបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការ duplicate អា field នេះដើម្បីធ្វើ stroke អញ្ចឹងយើង duplicate មួយមកយកពណ៌បៃតងខ្ញុំអត់ប្រើ stroke ទេខ្ញុំប្រើ field យកហ្មងហើយយើងនឹងដាក់ effect ចូលវាយើងប្រើ path offset path ហើយកន្លែងនេះគឺយើងនឹងតម្លើងលេខទៅច្រើនទៅតាមដែលយើងគិតថាចង់បានប៉ុណ្ណឹងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងដាក់មូល complete ដូរកន្លែងនេះដាក់មូលផងយើងចុច OK មកយើងបាន stroke មកតង់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ drop shadow អូខេយើងចុចលើវាទៀតយើង duplicate អានឹងដដែលយើងនឹងយកពណ៌តាមគេទៀតមកចុចលើវាហើយយើងចុចលើនេះក៏បានដែរចុចលើនេះមក pick ពណ៌អាចនឹងចាស់បន្តិចទៅឲ្យវាឃើញខុសគ្នាបន្តិចហើយយើងចូលមកកាន់ effect នឹងដដែលចានេះគឺខ្ញុំនឹងអត់តម្លើង offset path ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបន្ថែម transform ឲ្យវាអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ effect យើងយក disturb យើងយក transform អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនឹងតម្លើងអានេះមកមួយសិនមកមួយហើយយើងតម្លើង copy សិនមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាវាទៅណាឃើញវាទៅក្រោមត្រូវហើយចុច OK សិនមកខ្ញុំនឹងដូរពណ៌វាបន្តិចដាក់ឲ្យវាភ្លឺចេះទៅអូខេប៉ុណ្នេះហើយយើង duplicate នឹងមួយទៀតចុចឲ្យបូកនេះមកវា duplicate ហើយយើងនឹងយកពណ៌ឲ្យភ្លឺជាងគេកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុច double click ទៅលើ transform នេះមកតម្លើងអាលេខនេះមក preview ឃើញហើយនេះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អូខេ70អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបានអក្សរដូចគេអញ្ចឹងហើយគឺអក្សរដែលគេធ្វើហើយនេះគឺជាអក្សរដែលយើងធ្វើបន្តមកអក្សរមួយទៀតយើងគ្រាន់តែ copy អានេះមកហើយយើងទៅសេពាក្យដែលយើងចង់ដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាកោងខុសអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះមកយើងបន្ថយ band អូខេកោងប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយទំហំក្នុងនេះប៉ុនគ្នាក៏បានដែរយើងមិនខ្វល់ទេចូលមកកាន់ Photoshop យើងវិញបន្លែងអក្សរនឹងចូលមកអូខេយើងលុបអាពីរនេះចោលដាក់អញ្ចេះមក
ហើយខ្ញុំនឹងយក bevel ខ្ញុំតេស្តវាថា bevel work អត់ចានេះគឺយើងអាចដូរអានេះដើម្បីលេង style អញ្ចឹងណាយើងមើលអាណាតំណងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ bevel នេះក៏ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ប្រហែលដែរតែគ្នាយើងអាចអង្គុយសាកវាបាននេះដល់ឥឡូវនេះចាញ់យើងគួរចាប់អារម្មណ៍មកហើយគ្នាយើងឃើញពណ៌គេរៀងស្រស់ហើយពណ៌យើងរៀងចាស់តិចអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ hue and saturation នៅលើវាបានដោយសារតែអក្សររបស់យើងអានេះពណ៌សអញ្ចឹងទៅ hue and saturation វាប៉ះពាល់តែលើពណ៌ផ្សេងទេយើងទៅឡើង saturation ឲ្យវាស៊ីវាពណ៌ដិតដូចគេប៉ុន្តែបើអក្សរយើងពណ៌ផ្សេងវានឹងប៉ះពាល់ដល់អក្សរយើងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹង keep in mind ក្រៅពីពណ៌សគឺវានឹង affect ទាំងអស់ហើយយើងអាចសេរីវាមកដាក់វាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរបើយើងចង់សេរីអា band វានេះគឺយើងអាច double click លើវាមកអាអក្សរនៅនេះចុចលើវាចុចយកនេះបន្ថយ cell មកអញ្ចឹងវានឹងបន្ថយដែរយកអានេះមកដាក់ចូលកន្លែងនេះទៅអញ្ចឹងអាពីរនេះគឺខ្ញុំgroupវាមកហើយអានេះយើងលើកទៅលើដើម្បីយើងដាក់ម្ដងដាក់ទាំងពីរយកហ្មងកុំឲ្យបាក់អញ្ចឹងអក្សរនេះវាចេញមកហើយយើងអាចបន្ថយ size វាបន្តិចទៅនេះឲ្យវា affect តែបន្តិចអញ្ចឹងទៅ copy ដាក់នៅលើចេញមកឬក៏យើងអាចដាក់នៅក្នុង group វាតែមួយហ្មងក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអក្សររបស់យើងវាអត់ដូចគេទេប៉ុន្តែ idea គឺនៅហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែហើយយើងអត់ដឹង setting គេដាក់មិនទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើដូចគេបានទេបន្តមកទៀតគឺ account នេះអញ្ចឹង account ហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើនៅក្នុង Elastic ចូល Elastic មកយើងមានអានេះហើយនេះនៅពេលដែលយើងមានអាហ្នឹងហើយគឺស្រួលហើយអញ្ចឹងយើង select អាហ្នឹងមកយើងទៅរកពាក្យ symbol ទាញអាហ្នឹងតម្លាក់ចូលហើយ rename ក៏បានអត់ក៏បានដែរអូខេមកយើងយក tool មួយដែលមានឈ្មោះថា arc ដូចក្នុងនេះហ្នឹងហើយយើងគូវាមកចុច shift ហើយគូវាចឹងមកយើងដាក់ stroke វាបន្តិចទៅព្រិចវាធំតិចក៏បានដែរ select លើវាចូល effect យក 3D យក classic bevel យក extrude and bevel classic ហ្នឹងមកនេះយើងនឹងបានអាផ្ទាំងនេះមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងតម្លឹងអានេះដាក់500ត្រីអានេះចេះមក500អាចស្ដើងពេកយើងអាចដាក់900 preview មកនេះចាញ់នេះហេតុហើយយើងចូលទៅកន្លែងmap art នេះមកយើងចុចទៅចុងក្រោយគេហើយយើងនឹងដាក់យើងបានតម្លាក់ចូលមិញក្នុង symbol ហ្នឹងមកយើងដាក់scale to fit ហើយ invisible geometry ឃើញចេញមកនេះប៉ុន្តែដូចគ្នាយើងឃើញអញ្ចឹងគឺវាបច្ចេកហើយយើងអត់ចង់បានឲ្យវាបច្ចេកទេអញ្ចឹងរបៀបដែលខ្ញុំ fix គឺខ្ញុំគ្រាន់តែ control set អស់សិនមកគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ duplicate វាចូល transform យើងយក reflip មកអញ្ចឹងយើងអានេះបច្ចេកវិញហើយយើងទាញចូលកន្លែងនឹងភាសាទៀតមកអូខេយើងបង្កើតនេះដដែលកន្លែងនេះគឺយើងនឹងដាក់900ដែរយើងសេរីអានេះមកដដែលមកចុច preview បងឥឡូវនេះវាអត់ចេញមកវាអត់ stroke យើងតម្លើង stroke វាមកវាចេញមកនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចុចចេញអញ្ចឹងហើយយើងចង់កែវាយើងទាញអាកន្លែង appearance ហ្នឹងណា double click លើវាកុំទៅ add ភាសាទៀតហើយយើងចូល map ដដែលចុចតែចុងក្រោយដដែលយកអានឹងដដែលដាក់អានឹងដដែលមក scale to fit geometry ហើយហើយយើងគឺ fix ហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់កែចាំតិចទៀតខ្ញុំកែមើលចានេះគឺយើងបានមួយមកយើងអាចដាក់វានៅ grid នេះហើយខ្ញុំចង់ដាក់មួយទៀតនៅខាងនេះហើយបន្តឲ្យវាកោងចេះម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ atlas យើងវិញយើងគ្រាន់តែយកអានេះមកយើង add បន្ថែមមួយទៀតអញ្ចឹងមកហើយហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់កោងអញ្ចឹងក៏បានយើងបន្ថែម band មួយទៀតចេះក៏បានដែរស៊ីតែយើងទេអាហ្នឹងទាញវាចូលមកតែឥឡូវហ្នឹងគឺបច្ចេកហើយយើងមិនខ្វល់ទេយើងដាក់វាចេះវិញមកនេះស៊ីបានហើយកុំដាក់វាធំពេកឥឡូវនេះគឺច្រើនពេកឯងក្នុងហ្នឹងហើយខាងក្រោយនេះអ្នកគ្នាក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងដឹងហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអាពីរនេះគឺយើងដាក់នៅក្នុង group តែមួយហ្នឹងអត់កើតទេដោយសារតែវានឹងតម្លើង saturation ដែរនោះអញ្ចឹងមកដល់អានេះម្ដងស្រួលទេយើងបង្កើត rectangle មួយមកហើយបន្តមកទៀតយើងផ្ដេកវាមកដូរពណ៌វាទៅដាក់ពណ៌ភ្លឺនេះទៅ duplicate វាយើងដូរពណ៌មួយទៀតទៅពណ៌លឿងហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់នៅនេះមកហើយ convert ទាំងពីរហ្នឹងទៅ smart object ខ្ញុំអត់ចង់ convert វាម្ដងមួយទេខ្ញុំចូលទៅកាន់ meta workflow ខ្ញុំវិញខ្ញុំចុចពាក្យថា smart object ចាពីរហ្នឹងគឺវានឹងទៅ smart object ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ blur វា Gaussian blur មកប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយចឹងអានេះខ្ញុំអាចព្រិចវាធំតិចមកដាក់នៅ grid នេះទៅបន្ទាប់ពីហើយទៅនឹងហើយគឺខ្ញុំចង់បន្ថែម shadow ទៅលើ design យើងបន្តិចព្រោះខ្ញុំភ្លេចធ្វើអាហ្នឹងមុនហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគឺយើងទៅយកអា shadow ចាស់របស់យើងមកហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមកស្ដាំ
យើងអាចព្រមអានេះចឹងបានមកហើយខ្ញុំផ្ដេកវាគឺយើងចុចអាទៅមុខទៅក្រោយអា keyboard ចុចទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងហើយយើងផ្ដេកវាចឹងមកហើយអានេះគឺខ្ញុំអាចដាក់វាចេះទៅអូខេហើយដល់ពេលអាខាងក្រោយនេះគឺយើងបន្ថយ flow កុំឲ្យវាច្បាស់ពេកហើយយើងคลิกវាមួយចឹងមកនេះរបៀបបែបហ្នឹងមកដល់អាកន្លែងចាស់យើងវិញយើងអាចបន្ថយ flow ដែរហើយយើងដៅវាខ្លាំងតិចមកកុំឲ្យវាឃើញអាក្រក់មើលពេកប៉ុណ្ណឹងដូចជាបានហើយឬក៏យើងអាចលុបវាបន្តិចខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឃើញដិតពេកប៉ុន្តែអានេះគឺជា shadow យើងមួយបន្តមកទៀតគឺយើងខាងនេះម្ដងអញ្ចឹងយើងចុច arrow ត្រឡប់ឲ្យវាមកខាងនេះវិញមកហើយសម្រាប់អាហោះនេះគឺយើងមិនខ្វល់ថា add shadow អីទេអញ្ចឹងនេះគឺជា poster ដែលខ្ញុំបានធ្វើចុងក្រោយហើយខាងស្ដាំនោះគឺជាហោះវៀតណាមដែលគាត់បានធ្វើហើយខាងឆ្វេងនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតាមគាត់ហើយសង្ឃឹមថាគ្នាយើងយល់បើសិនជាមានចម្ងល់អាចសួរខ្ញុំនៅក្នុង comment បាន element ក្នុងនេះវាអត់មានអីទេគ្នាយើងគ្រាន់តែចូលទៅ download រូប iPhone ឬក៏របស់ឲ្យដែលគ្នាយើងចង់ដាក់ចូលនៅក្នុងនឹងទៅបានហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ